જય સિયારામ મિત્રો, ફરી પાછા આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 ના બૂસ્ટર વિડીયોમાં આગળ વધીએ છીએ। આજનો આપણો ટોપિક છે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં રહેલા વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત વાહક પર લાગતું ચુંબકીય બળ। એની માટે આપણે એક બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે એ ધ્યાનમાં લઈએ, બી, જે આ દિશામાં છે। હવે આ ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર આપણે એક I પ્રવાહ વાહક अथवा I प्रवाह तार मूकेलो छे एवुं समझी शकीए। आ तारनी लंबाई जे छे ई L छे एवुं विचारीए अने तारना आडछेदनुं क्षेत्रफळ A छे। हवे आपणने ख्याल छे के ज्यारे तारमांथी प्रवाह पसार थतो होय त्यारे तारनी आजुबाजु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय छे। एटले आ चुंबकीय क्षेत्र अने अहींया बीजुं चुंबकीय क्षेत्र तारनी आसपास हशे। एटले के अहींया बे चुंबकीय क्षेत्र छे, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और एक तार में प्रवाह पसार करवाथी उत्पन्न थाय छे ए। आ जो तार मांथी कोई प्रवाह पसार न थतो होय तो तार पर कोई बळ ज नथी लागवानुं, कारण के तार पासे कोई चुंबकीय क्षेत्र ज नहीं होय, एटले प्रवाहधारित तार होवो जरूरी छे। चाल, तो आ तारनी अंदर प्रवाह पसार थाय छे। हवे प्रवाह पसार शेना लीधे थाय छे? विद्युतभारनी गतिना लीधे। अने विद्युतभार तरीके आपणे कोने लईए छीए? इलेक्ट्रॉनने। आपणे जाणीए छीए के ज्यारे आ तारमां प्रवाह रचातो होय त्यारे इलेक्ट्रॉन गति करता होय छे अने इलेक्ट्रॉननी आवी गतिना लीधे विद्युत प्रवाह रचातो होय छे। तो एमांनो कोई एक विद्युतभार आपणे ध्यानमां लईए, बराबर। एटले के आ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र छे एनी अंदर आ तारमां गति करतो कोई एक विद्युतभार Q आपणे ध्यानमां लईए तो एना पर लागतुं चुंबकीय बळ F1 हूँ दर्शावुं तो ए केटलुं हशे? अगाऊ आपणे शीख्या ए प्रमाणे F बराबर Q V क्रॉस B जेटलुं, बराबर। हवे समझो ध्यानथी के आ जे बळ आपणे लख्युं छे ए फक्त तारना कोई एक विद्युतभार माटे छे। हवे तारमां तो घणा बधा विद्युतभार हशे, એટલે મારે સમગ્ર તાર પર લાગતું બળ જો મેળવવું હોય તો સમગ્ર તારની અંદર રહેલા બધા વિદ્યુતભારોનું કુલ બળ મારે મેળવવું જોઈએ। એટલે કે તારની અંદર જેટલા વિદ્યુતભાર છે એ વિદ્યુતભાર ઉપર લાગતું બળ એટલે સમગ્ર તાર પર લાગતું બળ। તો સૌથી પહેલી વાત કે તારમાં કેટલા વિદ્યુતભાર હશે? धारो के तारनी अंदर हूँ एम कहूँ एक्स विद्युतभार है तो एक विद्युतभार ऊपर केटलू बळ लागे छे? तो के क्यू वी क्रॉस बी जेटलू। तो हवे एक्स ऊपर केटलू लागे? तो आने गुण्या एक्स करवू पड़े। हूँ एम कहूँ के भाई तारनी अंदर वाय जेटला विद्युतभार है तो वाय ऊपर केटलू बळ लागे? तो के एक पर आटलू लागे छे, वाय पर जोतुं छे एटले आने गुण्या वाय। तो अपनी पासे पहला शू होवुं जोईए? संख्या। अने अगावे शीख्या छीए आपणे, धारो के तारमां एकम कद दीठ विद्युतभारनी संख्या जे छे n छे। तारमां एकम कद दीठ विद्युतभारनी संख्या n छे। तो मारे कुल संख्या जोती होय तो मारे कद वडे गुणवुं पड़े। आवुं सूत्र आपणे जोई गेला छीए के एकम कद दीठ संख्या एटले कुल संख्याने कद वडे भांगवानुं। तो कुल संख्या मारे जोती होय तो एकम कद दीठ जे संख्या छे एने मारे कद वडे गुणवुं पड़े। तो मारे आ तारमां संख्या जोती छे तो ए तारना कद वडे गुणवुं पड़े एटले n गुण्या तारनुं कद थशे। एटले आ तारमां रहेला विद्युतभारनी संख्या छे। आ एक विद्युतभार उपर लागतुं बळ छे। आवा केटला विद्युतभार छे? तो के n ए l जेटला। બધા ઉપર લાગતું કુલ બળ જોતું હોય તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરવો પડશે અને આનાથી મને શું મળશે? સમગ્ર તાર પર લાગતું બળ મળશે। ચાલો, હવે આપણને અહીંયા થોડો ઘણો ખ્યાલ હોવો જોઈએ સૂત્રનો, બરાબર। NA Q। હવે અહીંયા હું શું કરું છું? V જે છે ને બહાર લઈ લઉં, NA QV। एल जे छे ने अंदर जवा दईए એટલે L क्रॉस B लखी शकाय। हवे चेप्टर 3 में NaQV આપણે શીખી ગયા। શેનું સૂત્ર છે? तो કે વિદ્યુત પ્રવાહનું, એટલે એના સ્થાને I લખીએ
તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ F બરાબર IL ક્રોસ B. ચાલો, તો આ શું દર્શાવે છે આપણને કે બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર B ની અંદર જો કોઈ L લંબાઈનો વાહક હોય અને એમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ I હોય તો તેના પર આટલું બળ લાગે. આ બળની દિશા L ક્રોસ B ની દિશામાં હોય છે. હવે L ની દિશા ક્યાં લેવાની? તો કે I ની દિશામાં. બરાબર, એટલે L ક્રોસ B ની દિશા આપણે મેળવીએ એ કોની દિશા દર્શાવશે? બળની, જે જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમથી મેળવી શકાય. ફ્લેમિંગના ડાબા હાથના નિયમથી પણ તમે મેળવી શકો. ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં આંગળી રાખો, પ્રવાહની દિશામાં બીજી આંગળી રાખો, તો અંગૂઠો જે છે એ બળની દિશા દર્શાવે. જમણા હાથના હથેળીના નિયમથી મેળવી શકાય. ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં જમણા હાથની બધી આંગળીઓ, પ્રવાહની દિશામાં અંગૂઠો, એટલે હથેળી તરફની દિશામાં આપણને બળ મળશે. તો આવી રીતે આ બળની દિશા જે છે આપણે નક્કી કરી શકીએ. જો ક્રોસની નિશાની આપણે દૂર કરીએ તો અહીંયા આપણે મૂકી શકીએ સાઇન થીટા. તો અહીંયા F બરાબર ILB સાઇન થીટા થશે, જ્યાં થીટા જે છે એ L અને B વચ્ચેનો ખૂણો દર્શાવે. હવે L ની દિશા I ની દિશામાં જ લેવાની છે, તો તમે એમ પણ સમજી શકો કે I અને B વચ્ચેનો ખૂણો દર્શાવે છે. જ્યારે થીટા 0 હશે, હવે થીટા ક્યારે 0 થશે? તો કે જે દિશામાં B હોય એ જ દિશામાં પ્રવાહ પસાર થતો હોય, તો એવા કેસમાં બળ જે છે એ 0 થઈ જશે. જો થીટા બરાબર પાઈ હોય એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રની વિરોધી દિશામાં પ્રવાહ પસાર થતો હોય તો પણ બળ 0 થશે. અને થીટા બરાબર π/2 હોય એટલે આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, તાર આવી રીતે મૂકીએ તો B અને I લંબ થશે. તો એવા કેસમાં આપણને જે બળ મળશે, અહીંયા થીટા π/2 મૂકો, sin π/2 1 થશે, તો બળ આપણને મેક્સિમમ મળશે, જેની જગ્યાએ તમે લખી શકો BI. તો આ મેક્સિમમ બળનું સૂત્ર થઈ ગયું. બરાબર. હવે આ જે તાર જે છે અમે અહીંયા રેખીય લીધો છે, સીધો લીધો છે, L લંબાઈ કહી દીધું છે. હવે ઘણી વખત એવું બને કે તાર યાદેચ્છિક આકારનો હોય, કોઈ પણ આવી રીતે આકાર ન હોય, અનિયમિત. તો એવા કેસમાં શું કરવાનું? સૌ પ્રથમ આપણે એક DL લંબાઈનો સૂક્ષ્મ ખંડ ધારવાનો. એટલે સૌથી પહેલા સૂક્ષ્મ ખંડ પર લાગતું બળ આપણે મેળવવાનું, જે થશે IDL ક્રોસ B. કેમ કે અહીંયા ખંડની લંબાઈ મેં DL ધારી છે. હજી બીજો ખંડ ધારું તો એના પર આટલું બળ લાગે, ત્રીજો ખંડ ધારું એટલું બળ લાગશે. એમ ખંડ ધારતા ધારતા સમગ્ર તાર પૂરો કરીએ તો આવા કેટલાય સૂક્ષ્મ બળો મળે. સમગ્ર તાર પર લાગતું બળ આપણે મેળવવું હોય તો જેટલા આવા બળો મળે છે એનું આપણે સંકલન એટલે કે સરવાળો કરવો પડે. તો અનિયમિત અથવા યાદેચ્છિક આકારના તાર માટે સૂત્ર આપણે આવી રીતે વાપરવાનું રહેશે. બાકી આપણને કોઈ ચોક્કસ આપી દીધી હોય લંબાઈ અને તાર સીધો, બરાબર છે, તો એની માટે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ. ચાલો, તો આશા છે મિત્રો આ કોન્સેપ્ટ આપણે સમજાવવાનો છે. મળીએ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.